حضرت سلیمان خطیب کا نام جب کبھی بھی لیا جاتا ہے تو ان کے مزاحیہ اشعار اور ان کا مخصوص لب و لہجہ ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے. چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے. چھورا چھوری، حراج کا پلنگ، پہلی تاریخ جیسی مزاحیہ نظمیں سامنے آ جاتی ہیں. پٹی میں جس کی لرزہ، پائے میں جس کے راشا، ہر چیز کانپتی ہے، کس کا پلنگ ہے باشا. کروٹ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا. کروٹ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا. مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا. مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا. کیا پھراتی ہے کیسا گھالی ہے، ایک لٹو کی پوری جالی ہے. اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا. پیلا دیکھا پھسل گیا پٹا. میرے ہاتھوں سے کیا کروں ماں، صاف پورا نکل گیا پٹا. سلیمان خطیب کی شاعری میں بلند و بانگ قہقہے ہیں، طنز کے نشتر ہیں اور زندگی کا المیہ بھی. ان کی شاعری واہ سے شروع ہو کر آہ پر ختم ہوتی ہے. عوامی مسائل کا بیان انہوں نے عوامی زبان میں ہی کیا ہے تاکہ ان کا پیام عام آدمی تک آسانی سے پہنچ سکے. ان کا کلام دکنی تہذیب کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور مشرقی اقدار کی خوشبو میں رچا ہوا ہے. حضرت سلیمان خطیب روایتی قدروں، مشرقی تہذیب کے پاسدار و امین تھے اور تبدیلی اور ترقی میں توازن چاہتے تھے. ان کی ساری شاعری تنقید و اصلاح کے اطراف گھومتی ہے. انہوں نے اپنے تجربات، خیالات، احساسات، مشاہدات اور فکری پرواز کو ہلکی پھلکی مزاحیہ دکنی پیراہن میں ڈھال کر عوام کے سامنے بخوبی پیش کیا. خود سلیمان خطیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے دکنی ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، اسی لیے انہوں نے دکنی زبان کو اپنایا. خطیب ایک آئیڈیل معاشرے کے متبنی تھے. ان کے نزدیک ایک مہذب معاشرے کی اپنی تعریف و تشریح تھی. وہ اپنے اطراف ایسے ہی معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے جہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی سکے، جہاں محمود و ایاز میں کوئی فرق نہ ہو، جہاں بیٹی، بہو، ساس اور ماں میں کوئی تفریق نہ ہو، جہاں مزدور و مظلوم کی حق تلفی نہ ہو، جہاں پر ہر جانب خوشحالی ہو، جہاں رشتوں کا تقدس بحال رہے. انہی تمام باتوں کو سامنے رکھ کر خطیب شاعری کرتے تھے. انہوں نے اپنی دکنی شاعری کے ذریعے اصلاح معاشرے کا وہی کام لیا جو فصیح و بلیغ شاعری کے ذریعے اقبال نے کیا. سلیمان خطیب کی شاعری کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اپنی نصیحتوں کو طنز و مزاح کے پیکر میں ڈال کر ایسے ایسے نشتر چلاتے تھے کہ لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنے پر خود ہی مجبور ہو جاتے تھے. خطیب اپنی شاعری ہنسنے ہنسانے سے شروع کرتے ہیں. ہنستے ہنساتے غیر محسوس طریقے سے قاری کو ایسی ناہمواری پر لے جاتے ہیں کہ قاری کی نظریں بھی تنگ راہدری کو محسوس کرتی ہیں. خطیب نے نہ صرف معاشرے کے مرض کی نشاندہی کی بلکہ ایک حاذق حکیم اور نباس کی طرح اس کا علاج بھی بتایا. ان کی ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے صحیح معنوں میں حیدرآباد کی جو بولی ہوتی تھی، جو ڈائلیکٹ ہوتا تھا، اس ڈائلیکٹک ٹچ کے ساتھ، اس لہجے کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی. اور خاص بات یہ تھی کہ وہ ایسے جادوگر تھے اسٹیج کے کہ ہنساتے ہنساتے سنجیدہ کر دیتے تھے اور سنجیدگی پگھل کر آنسو بن جاتی تھی، کیونکہ وہ صحیح معنی میں سیاسی اور سماجی شعور رکھتے تھے. زندگی کے تضادات کو قبول کرنے کے باوجود زندگی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بھی اٹھاتے تھے اپنے شاعری کے ذریعے. لڑکی کا باپ آیا اور اپنی پگڑی نکال کر
लड़के की माँ के कदमों में रखकर बोला, खाला जिसकी बच्ची जवान होती है, हाय हाय, खाला जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलीजे पर एक भारी चट्टान होती है, बहनें घर में जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे। लाल जोड़े तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे। ये भी दुल्हन है, घर चल जाती है। मौत मुफलिस को क्या सुहाती है, ये सुहागन है, इसको खांदा दो। हमने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना ज़रपरस्तों ने मारा है। हजरत सुलेमान खतीब ने जब शायरी का आगाज किया तो उस वक्त दक्कन में निशात सानिया दस्तक दे रहा था। पुराने कदरों और तहजीब की बिसात उठने को थी। हुक्मरां तबका महकूमी का खतरा महसूस कर रहा था, के बावजूद हुक्मरां कौम अपनी रविश नहीं बदल रही थी। समाज में नाहमवारियां मौजूद थी। ऐसे में सुलेमान खतीब ने नबाज बनकर हालात की नजाकत और संगीनी को महसूस किया और उस वक्त के इखलाकी, समाजी और सियासी मसलों को तंज़ो मिज़ाह के पैराहन में ढालकर अवाम के रूबरू पेश किया। खतीब की शायरी में जिंदगी का हर पहलू मिलता है। दरअसल उनकी शायरी उनकी अपनी जिंदगी का परतव है। अब देखें वो उन्होंने काफ़ी तकालीफ उठाई। 6 महीने की उम्र में वो पहले यतीम हो गए, फिर यसीर भी हो गए, और उसके बाद अपने भाई से बिछड़े, अपने रिश्तेदारों से बिछड़े। उन्होंने सारी उम्र जिद्दोजहद की। फिर उनके भाई 1942 में जो तक़सीम हिंद के बाद फसादात हुए उसमें उनकी शहादत हुई। और फिर अब्बा जो मुहाजिरीन थे उनके खाने पीने के इंतज़ाम में लग गए थे और उन्होंने बहुत सारे मजलूम लोगों को देखा, लूटी इस्मतों को देखा, बच्चे जो यतीम यसीर हो गए थे फसादियों के हाथों, औरतें बेवा हो गई थी, मर्द जिनकी सारी फैमिली ख़त्म की जा चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी शायरी में काफ़ी उम्मीद नज़र आती है। उन्होंने मिजाह लिखा, तंज़ लिखा और इन सारे मसाइब के बावजूद ज़ाती और समाजी उन्होंने जो इस्तेहसाल देखा उसमें कभी उसकी वजह से उनकी शायरी में तलखी नहीं आई, बल्कि उन्होंने मज़ाह को अपनाया और ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिया। हंसी में खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाया। शायर बोला, मैं शायरी का राजा, मोतियां लुटा को आ रहा हूं, कितने अंधेरे घुप में बत्तियां जला को आ रहा हूं। मैं शायरी का राजा, मोतियां लुटा को आ रहा हूं, अरे कितने अंधेरे घुप में बत्तियां जला को आ रहा हूं। गम्मत हंसी हंसी में रोने के बातें बोलियो, 70 दिलों को काले पानी बना को आ रहा हूं। ये शायरी है प्यारे, गुड़िया का खेल नहीं है। ये लाल लहू है मेरा, तेली का तेल नहीं है। ये लाल लहू है मेरा, तेली का तेल नहीं है। लोगा भी बहुत खुश थे, मुंडिया हिला रहे थे। लोगा भी बहुत खुश थे, मुंडिया हिला रहे थे। टिड्डे उछल रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। क्या बोलूं गोरे गोरे चांदी के सर के हाथा, देवता समझ को मिंजे फूला पिना रहे थे। उठको सदर ये बोलिया, भारत का ये रतन है, अनमोल इसके ही बाता हीरे का हर सुकन है। इज्जत है कितनी मेरी, दुनिया को तू बता दे। कान में बोला, भुक्का हूं कल से बादशाह, एक चाय तो पिला दे। सुलेमान खतीब ने 26 दिसंबर 1922 को मौज़ाद चटगुप्पा तालुका हुन्नाबाद जिला बीदर में मोहम्मद सादिक खतीब के यहाँ आंखें खोली थी।
लड़कपन से ही शेर व अदब से उन्हें बेहद लगाव था और जब कलम पकड़ना सीखा तो शेर गोई की जानिब ही मायल हुए। 60 की दहाई में खतीब को कौमी सतह पर शोहरत नसीब हुई। जिस तरह से गालिब का एक ही दीवान उन्हें अमर बना गया, बिल्कुल उसी तरह से खतीब का भी एक ही मजमुआ कलाम केवड़े का बन उन्हें जिंदा जावेद बना गया। केवड़े का बन की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अब तक इसके कई एक एडिशन मंजर आम पर आ चुके हैं और कई एक जबानों में इसका तर्जुमा भी हुआ है। सुलेमान खतीब की अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत कर्नाटक ने उन्हें राज्य उत्सव अवार्ड से भी सरफराज किया। अदब का शम्सो कमर 22 अक्टूबर 1978 को हमेशा के लिए गुरूब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।